استغفارا كثيرا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج جامع مسجد حسنین شیخ یوسف نیازی چوک ڈیرہ اسماعیل خان میں اس جگہ زندگی میں پہلی بار گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بھائی عتیق الرحمن قریشی صاحب میرے محترم بزرگ بڑے بھائی، انہی کی دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب کی معیت میں آپ کی خدمت کے اندر چند باتیں، چند گزارشات پیش کروں گا۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ ڈبلنگ چھوڑ دیں بھائی، پہلے کہلا شریف اسپیکر ہے وہی چلائیں، ڈبلنگ نہ ہو، بالکل سادہ ہو۔ میں نے آپ کی خدمت کے اندر اصلاحی، روحانی، تبلیغی اجتماع کی طرز پر درس قرآن کریم پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں مسلمان کے لیے درس انقلاب ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، انقلاب کہتے ہیں اپنے آپ کے تبدیل کرنے کو۔ قرآنی احکامات سن کے اگر ہمارے اندر بات سمجھ آ جائے تو ہم اپنی غلط زندگی سے ٹھیک زندگی کی طرف آ جائیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جسے حاملین عرش نے اللہ پاک سے سنا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سامنے ٹھہرے تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے ما قال ربنا، وہ فرماتے قال ربنا قال الحق، ہمارے اللہ نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ میرے دوستو، حاملین عرش جن نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کی حالت یہ ہو گئی۔ اسی لیے یہ کلام اللہ اپنے اندر ایک وجد رکھتا ہے، اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ کلام اللہ کو جب بھی پڑھا جائے کلام اللہ پرانا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار قرآن کریم پڑھو گے کبھی قرآن کے الفاظ تمہارے لیے پرانے نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ پڑھتا ہے، قرآن کی عجیب تاثیر سامنے آتی ہے۔ آپ اور ہم تراویح میں ہر سال سنتے ہیں، ہر سال سننے کا اپنا مزہ ہے۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو پہلے سنا تھا۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ پڑھ لو، بندہ دوسری سے تیسری بات پڑھتے ہوئے کہتا ہے یار میں اکتا گیا ہوں۔ کوئی بہترین سے بہترین ناول اٹھا لو، کوئی سیریز اٹھا لیں، کوئی بک اٹھا لیں، لیکن آپ یہی کہیں گے یار میں بور ہو گیا ہوں۔ لیکن کلام اللہ کو بندہ پڑھے تو کبھی بور نہیں ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے خالق سے بات کرتا ہے۔ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ ہم سے ہم کلام ہو، تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے بندے سے مخاطب ہونا ہے۔ میرے دوستو، یہ سورت نمبر 31 ہے، اس کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک 8 آیات ہیں جس کی تلاوت ابھی قاری صاحب نے فرمائی ہے۔ ان 8 آیات میں واقعات بھی ہیں، نصائح بھی ہیں، عبر بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ ان چند باتوں کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اس پر تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نوجوان اکثر بیٹھے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم ان باتوں کو اپنے کانوں سے راستہ دے کر دل کی کھڑکی تک پہنچائیں۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس بات پہ غور کریں کہ میری ماقبل کی زندگی، جو پہلے کی زندگی تھی وہ کیا تھی، اور احکامات قرآنی کیا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اس کے بعد عمل کی نیت کرنی چاہیے۔ رب العزت نے
قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے. حضرت لقمان کا واقعہ سنایا اور اس واقعات میں چند باتیں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہیں. وہ کیوں کہ حکیم لقمان بہت بڑے بزرگ تھے جس کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے. حکیم لقمان وہ ہیں جن کا ذکر کفار نے اپنے اشعار میں کیا ہے اسلام کے اترنے سے پہلے. امراء القیس کے اشعار اٹھا لیں, لبید ابن عاصم کے اشعار اٹھا لیں, اسی طرح اس کے اعشا کے اشعار اٹھا لیں, طرفہ کے اشعار اٹھا لیں, جو جاہلیت کے شعراء ہیں, اسلام کے پہلے کے جو شاعر ہیں, وہ جو اپنی پوئم پیش کرتے ہیں, اپنی غزلیں پیش کرتے ہیں, ان میں وہ لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہیں. حکیم لقمان عربی نسل سے ہیں. عرب کے لوگ اسے حکیم کہتے تھے. اس حکیم کا یہ معنی نہیں ہے کہ جکو زیادہ پوڑیاں بدھن والا حکیم. وہ حکیم اور ڈاکٹر نہیں تھے. حکیم سے مراد دوائی نہیں دیتے تھے. حکیم سے مراد ان کا دواخانہ نہیں تھا. حکیم سے مراد پر حکمت گفتگو والا, حکیم سے مراد دانائی والا, حکیم سے مراد اچھی باتوں والا, حکیم سے مراد ایسے مسائل کا حل پیش کرنے والا جسے چٹکیوں میں حل کرنا کہتے ہیں. یہ حکیم ہے. یہ لقمان حکیم اپنی شکل کے لحاظ سے تو اتنے خوبصورت نہ ہو جتنے اپنے کردار کے لحاظ سے خوبصورت مانے جاتے تھے. یہ ایک حبشی تھے. بکریوں چرانے کی بدولت ان لوگوں نے جو چیز کمائی تو اس کو سچائی پہ زندگی گزاری. رب العزت نے اسے امر کر دیا ہے. دنیا اسے آج سلام پیش کر رہی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مقام پہ حضرت لقمان کا واقعہ اس لیے عرض کیا ہے. آپ اٹھائیے امام ابن الکثیر کی تفسیر ابن کثیر, تفسیر القرآن الکریم اٹھا لیں. اس کے ساتھ آپ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع اٹھا لیں. یہ اس کے اندر آپ اردو تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ, وہ اس کا پس منظر تہ منظر لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ رسول اللہ کو تانا دیتے تھے. آپ کہتے ہیں شرک غلط ہے, آپ کا دعویٰ ہے بتوں کی عبادت غلط ہے, آپ کا نظریہ ہے معبودان باطلہ کی اطاعت غلط ہے. اگر شرک غلط ہے, بتوں کی عبادت غلط ہے, بت کو اپنا خدا ماننا غلط ہے, تو یہ بات آپ کو پتہ چلی ہے. کیا آپ سے پہلے کتنے عقلاء گزرے ہیں, حکماء گزرے ہیں, اصفیاء گزرے ہیں, بڑے گزرے ہیں, ان میں سے کسی نے شرک پہ نفی کی ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کو منع کیا ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کی نفی کی ہے؟ اگر کی ہے تو لے آؤ. ان کا دعویٰ یہ تھا. قرآن کریم نے ان کے دعوے کے مطابق ان کی تردید کو نازل کیا, ان کی دعوے کے مطابق اس کے جواب کو نازل کیا, ان کی منشا کے مطابق اس بات کو رد کرتے ہوئے رب نے فرمایا یہ صرف میرے پیارے پیغمبر کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے وہ لقمان جسے تمہارے شاعر حکیم کہتے ہیں, وہ لقمان جسے تم دانا کہتے ہو, وہ لقمان جسے پر حکمت گفتگو والا کہتے ہو, وہ شخص ایسا گزرا ہے جس نے شرک کی نفی کی ہے. اور شرک کی نفی عوام میں نہیں کی, شرک کی نفی صرف خواص میں نہیں کی, شرک کی نفی وہاں کی ہے جہاں بندہ اپنا تن من دھن لگاتا ہے, جہاں بندہ اپنی کمائی لگاتا ہے, جہاں بندہ اپنے آپ کو مشقتوں کے سفروں میں ڈال کے اولاد کو راحت پہنچاتا ہے. اپنی اولاد کو سمجھایا ہے بیٹا شرک کبھی نہ کرنا, اولاد کو بتایا ہے بیٹا شرک بہت بڑی بلا کا نام ہے, بیٹا توحید کو تھام لو, اللہ کی ربوبیت کے سامنے سر جھکا لو, اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا لو, اپنی زندگی ٹھیک کر لو. مکہ کے لوگوں تم اپنے پیغمبر کو تانا کیوں دیتے ہو؟ یہ پہلا بندہ نہیں ہے, اس سے پہلے بڑے بندوں نے شرک کے خلاف بات کی ہے. یہ ہے پس منظر. اس بنیاد پہ یہ رکوع اترا ہے, اس بنیاد پہ یہ سورت اتری ہے. میں نے ان کے 4 رکوعوں میں 34 آیات میں صرف 8 آیات کا انتخاب کیا ہے, صرف 8 آیات 34 آیات میں. 4 رکوعوں میں 1 رکوع میں بطور سمری, بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے. حق ہے, عوام کو چاہیے قرآن کریم پڑھے, لیکن علماء کی زیر نگرانی, سمجھنے والوں کی زیر نگرانی ان کے پاس آ کر پڑھے. جو قرآن خود اٹھاتا ہے, خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کریم میں جواب موجود ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے, قرآن گمراہی بھی دیتا ہے. سوال اٹھتا ہے قرآن کتاب ہدایت گمراہی کیسے دیتا ہے؟ ہدایت دینا تو سمجھ آئی ہے, گمراہی کا مطلب آداب کا لحاظ نہ رکھو,
पलीत हालत में पढ़ना शुरू कर दो, जुम्बी हालत में पढ़ना शुरू कर दो। जिन हालतों में कुरान पढ़ा है, मना है पढ़ना, उन हालतों में डेज ऑफ द मेंसेस, इन दिनों में खवातीन तिलावत शुरू कर दे, अय्याम मखसूसा में उसको कुरान पढ़ना शुरू कर दे। यह आदाब की खिलाफ वर्जी है। और कुरान करीम सहाबा ने अरबी होने के बावजूद, कुरान जुबान अरब में होने के बावजूद रसूलुल्लाह से समझा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पता चला कुरान समझने वालों से समझना पड़ेगा, कुरान के समझाने वालों से कुरान समझना पड़ेगा। तो याद रखें, अगर कुरान करीम अवाम ने समझना है तो उलमा की ज़ेरे निगरानी समझे, कौन मना करता है। लेकिन कुरान तख्ता मश्क नहीं है, कुरान बाज़ता अत्फाल नहीं है, कुरान नौजुबिल्लाह खिलौना नहीं है जिसे हर आदमी चाहे खुद ही बैठ के फैसला करना शुरू कर। हजरत लुकमान, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना पाया है। इमाम इब्न कसीर की रिवायत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से पढ़ी है। कुरान करीम बताता है वलकद आतैना लुकमान अल हिकमा, ए पैगंबर आप इन्हें बता दें, इन लोगों को सुना दें, एक बुजुर्ग गुजरा है जिसे लुकमान हकीम कहते हैं, हमने उस पर हिकमत के फूल खिला दिए थे, उस पर हिकमत की बातें डाल दी थी, वो बहुत बड़ी हिकमत पर हिकमत गुफ्तगू करते थे। हमने उसे भी कहा था, ऐ लुकमान अनिश्कुर लिल्लाह, तुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। क्या माना? तुझे अच्छाई मिली है, तुझे शुक्र अदा करना पड़ेगा। अच्छा, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो बंदा भी शुक्र करता है वो अपने फायदे के लिए शुक्र कर रहा है। वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, अगर तुमने शुक्र से मुंह फेरा, नाशुक्री की, तो याद रखना अल्लाह पाक को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो फिर भी तारीफ वाला है। इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, वहुवा याइज़ुहु, वो इसे नसीहत कर रहे थे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, तुझे भी शिरक नहीं करना चाहिए अल्लाह के साथ, अल्लाह को अकेला मान। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक बहुत बड़ा किसी का हक मारना है, बहुत बड़ा हक मारना है, जुल्म कमाना, ये शिरक न करना। वह दरमियान में जुमला मोतरज़ा के तौर पे एक आयत आई है। ये आयत क्यों आई है इसका थोड़ा सा लफ्ज़ बता दो, आगे फिर नसीहतें हैं। अल्लाह पाक ये दरमियान में जुमला लाकर बता रहे हैं कि जब औलाद को समझाया जाता है जो माँ बाप के लिए दिल का टुकड़ा होती है, तो उसको तो गलत तालीम बाप नहीं दे सकता ना। तो इतनी अच्छी तालीम है जो वालिद अपनी औलाद को दे रहा है। वस्सैनल इंसान बिवालिदै, हमने इंसान को सिखाया है कि हम तुझे ये बात बता रहे हैं, ए इंसान तू अपने माँ बाप के साथ अच्छाई करना। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा है, कमजोरी पर कमजोरी उठाई है। और फिसालहु फी आमैन, 2 साल पे जाकर तुझे दूध छुड़ा दिया गया है। अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, मैं तेरा इलाह हूं, मां बाप का शुक्रिया अदा कर, वो तेरे आने का सबब है। व इन जाहदा का, मक्का के कुछ लोग मुसलमान हुए तो मां बाप ने उन बेटों को कहा क्यों मुसलमान होते हो, इनके लिए आयत उतरी। व इन जाहदा का, अगर मां बाप ए बेटा तुझे कह दे अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, तू शिरक कर ले, मां बाप शिरक की तालीम दे, मा लैसा लक बिही इल्म, जिसकी दलील न तेरे पास है न कायनात में किसी के पास है, शिरक बेदलील धड़ल्ला है। अगर वो ये कह दे तो याद रखना फला तुतिअहुमा, इस मामले में मां बाप का कहना नहीं मानना। लेकिन इसका क्या मतलब मां बाप की बेइज्जती शुरू कर दो? जी नहीं। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में तूने अच्छाई के साथ मां बाप के साथ जिंदगी गुजारनी है, अच्छाई में गुजारनी है। वत्तबि सबील मन अनाबा इलै, और उस रास्ते का इत्तिबा कर जिस रास्ते पे लोग चलने वाले मेरी तरफ आया करते हैं। इलैयल मसीर सुम्मा इलैया मरजिउकुम, क्योंकि तुम सब ने मेरी तरफ लौट के आना है। फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर मैं तुम्हारे अमाल नामे तुम्हें दिखा के बताऊंगा तुम क्या करके आए हो। या बुनैया, लुकमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, राई के दाने के बराबर, वजन के बराबर, राई का दाना इसके बराबर, इसके वजन के बराबर भी कोई चीज होगी, वो नेकी हो या बुराई हो, फतकुन फी सखरा, वो पहाड़ों में क्यों ना पड़ी हुई हो, पहाड़ों और चट्टानों में क्यों ना पड़ी हुई हो, और फिर समावात, जो उस बंदे की नेकी या बुराई आसमानों में क्यों ना हो,
औ फिल अर्द, ये जमीन में किसी जगह छुपी हुई क्यों ना हो, यअति बिहा अल्लाह, रब वो ताकत रखता है कि अल्लाह उसे लेकर आएगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, अल्लाह बारीक बीन भी है, खबरदार भी है। लतीफ, लताफत, मैं आगे चल के बताता हूं कि लताफत और कसाफत किसे कहते हैं। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ए बेटे कभी नमाज न छोड़ना। वअमुर बिल मारूफ, और वअमुर बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म कभी न छोड़ना, नेकी का हुक्म करते रहना। वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोकते रहना। वस्बिर अला मा असाबक, इसके बदले अगर तुझे तकलीफ पहुंचे तो तकलीफ पे सब्र करना, इस दावत के काम को न छोड़ना। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, हिम्मत वालों के काम यही हुआ करते हैं। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, बेटा कभी अपने गालों को यूं फुलाकर, इनमें सख्ती दिखाकर लोगों से बात न करना। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और जमीन में आकर के चलने की अपनी आदत न बनाना, कभी न चलना। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह उस बंदे से प्यार नहीं करता जो तकब्बुर करने वाला हो या खुद पसंद हो, अल्लाह उससे प्यार नहीं करता। वक़्सिद फी मशिक, रफ्तार अपनी म्याना रवि रख, तू चल कैसे रहा है, अपने चलने के अंदाज को देख। वक़्सिद फी मशिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, गुफ्तगू के तर्ज को देख, वे ऑफ द टॉकिंग, वे ऑफ द स्पीकिंग, बोल कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है, इसको समझ। इसमें कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ापन नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर क्या होना चाहिए? बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया याद रख, इसमें म्याना रवि होनी चाहिए। अगर म्याना रवि नहीं रखेगा तो इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बुरी आवाजें तो फिर गधों की हुआ करती हैं। ये कुरान करीम की 8 आयत, सूरत नंबर 31, आयत नंबर 12 तो आयत नंबर 19, इन आयात का तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में रखा। अब मैं कदर तशरीह आपकी खिदमत में रखता हूं, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। वलकद आतैना लुकमानुल हिक्मा अनिश्कुर लिल्लाह, इस आयत का आपस में रब्त, जिसे कहते हैं रिलेशन, ताल्लुक क्या है? शुक्र का और अताए हिकमत का। उलमा ने लिखा है कि आयत बता रही है कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दानाई मिली, हिकमत मिली, उसके बाद फरमाया अनिश्कुर लिल्लाह, तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फरमाया यह आयत बताती है कोई नेमत अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर कर दे तो उस नेमत पर इतराया ना करो, मेरी बदौलत, मेरी ताकत की बदौलत, मेरे काम की बदौलत, मेरी मेहनत की बदौलत, मेरी किस्मत, नो नो, ये नहीं कहा करो, नो ये नहीं हो सकता। क्या होगा? अल्लाह ने मुझे अता किया है, ये मिजाज बनाओ। इस अताए हिकमत के बाद भी अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? जो बंदा शुक्र करता है, फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे, लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तो नेमत बढ़ जाएगी। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री कर दी तो फिर याद रखना अजाब बड़ा सख्त है। नेमत पे शुक्र पे नेमत बढ़ती है। एक बंदा मुझे कहने लगा आंखें नेमत है, मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं मैं इस पे शुक्र करूंगा 2 की 4 हो जाएंगी। मैंने कहा बेटा तस्वीर का एक रुख देखता है, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं जो तुम्हें कहता हूं अल्लाह पाक तेरे दिल में बरकत अता फरमाए तो 2 दिल बन जाए। मा जअलल्लाहु कल्बैन, अल्लाह पाक ने तो 2 दिल नहीं बनाए। तो मुराद ये है ये 2 आंखें वो ताकत रखेंगी जो लोग 10 आंखों से नहीं देख सकेंगे। तेरी आंखों में बरकत आ जाएंगी। बरकत कहते भी वही चीज हैं जो हो किल्लत में लेकिन कसरत से भी आगे बढ़ जाए। तो फरमाया निश्कुर लिल्लाह, तुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र होगा, नेमतों में कमी कभी नहीं हो सकती। शर्त यह है कि शुक्र करने वाला मिजाज आ जाए। अच्छा, जब शुक्र होगा अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। और फिर फरमाया शुक्र पे ये ना समझना कि तू शुक्र अदा करके बड़ी चीज बन गया, जी नहीं। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, तेरी जात का फायदा है, तेरी जान का फायदा है, तेरे मामलात का फायदा है, तुझे फायदा इसमें नजर आएगा। अच्छा, और अगर तू ये समझता है कि मैंने शुक्र छोड़ दिया, फमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, फिर ये ना समझना मैंने अल्लाह का नुकसान किया है, वो तो सारी कायनात से मुस्तगनी है, पूरी कायनात उससे मुंह फेर ले, वो फिर भी इलाहियत में फर्क लाने वाला नहीं है। उसकी इलाहियत में क्या फर्क आता है? वो गनी है तुमसे,
اچھا ہمیں ضرورت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. حمید وہ تو تعریف والا ہے، اس کی تو تعریف ہے، کائنات مانے یا نہ مانے اس کی تعریف. یہ لقمان کا واقعہ بتایا. اچھا یہ ان کو حکمت ملی تھی، یہ معاملات ملے تھے. پھر اس کے بعد حضرت لقمان کے شکر پر ایک واقعہ امام ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا تو وہی لقمان نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی لقمان ہوں. توجہ رکھنا، توجہ میری طرف رکھیں. جی ہاں میں وہی لقمان ہوں. انہوں نے کہا یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ آپ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، آج دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے اور لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے مرتبہ یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ وہ فرمانے لگے دو باتوں سے. نمبر ایک میں نے سچ بولنے کی عادت بنائی ہے، نمبر دو میں نے فضول باتوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا ہے. سچ بولنے کی عادت اپنائی ہے اور فضول باتوں سے تعلق توڑ دیا ہے. یاوا گوئی نہیں کرتا، لایانی گفتگو نہیں کرتا، کام کی بات کرتا ہوں بس ختم. نے کہا اچھا. شاگردوں میں سے کسی نے کہا حضرت ہمیں نصیحت کر دیں، اللہ ہمیں بھی یہ رتبہ عطا فرمائے. کہا بیٹا 2 4 5 چیزیں اور بھی ہیں، وہ بھی ساتھ اپنا لو تو اللہ پاک ایسا مقام عطا فرماتا ہے. وہ پوچھنے لگے جی کون سی بات؟ کہ سب سے پہلی بات ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا رکھو. ماں بہن بیٹی یہ سب کی سانجھی ہوتی ہے، عزتوں کا تحفظ کرنا جانو گے آپ کی عزتوں کو تحفظ دیا جائے گا. آج تم نے کسی کی عزت اچھالنے کے لیے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، یاد رکھنا یہ قرض ہے جو تمہارے خاندان سے وصول کیا جائے گا. تو اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر. نمبر 2 دوسری چیز یہ ہے کہ تو ایسا بن جا کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ کر لے. کچھ بھی ہو جائے تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ، زنا سے بچنا سیکھ، گناہ سے بچنا سیکھ، رب کی نافرمانیوں سے بچنا سیکھ، شرمگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لے. نمبر 3 نمبر 4 فرمایا اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جب سچ بول کچھ بھی ہو جائے سچائی سے ہٹنا نہیں ہے، مضبوط رہنا ہے. یہ نہ ہو سچ بولو اور کوئی آدمی تمہیں رشوت دے دے، کوئی آدمی تمہیں لالچ دے دے، کوئی آدمی تمہیں کرپشن کے اوپر بات ڈالنے کے لیے تیری کوئی کمزوری لے کر آئے اور تو سچ سے پیچھے ہٹ جائے. جی نہیں، سچائی پہ قائم رہنا سیکھ. اس کے ساتھ نمبر 5 حلال روزی. تیرا کھانا حلال کا، تیرا پینا حلال کا، تیری اکل و شراب حلال کی. شراب کہتے ہیں پینے کو، شراب سے مراد وہ شرابی نہیں. تیرا کھانا پینا حلال کا، یہ معاملات تیرے ٹھیک ہوں، حلال کے ساتھ ہو، کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک بات کو اور یاد رکھنا. کہا وہ کیا؟ کہا بیٹا جب کسی سے وعدہ کرنا تو وعدے کو وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا. ان العہد کان مسئولا، رب کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدے کی پابندی کرنا سیکھو اور اس کے ساتھ مہمان کا اکرام کرنا سیکھو. اور فرمایا کہ آخری چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر پڑوسی گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کی عزت اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا اپنا حرز جان بنا لے. پڑوسی کی حفاظت بہت بڑی بات ہے. اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو تو کہاں سے کہاں معاملہ جاتا ہے. کسی کی چھت اونچی ہو جائے تو دوسرے گھر میں جھانکے گا، دوسرے گھروں کے بارے میں معلومات رکھے گا. یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر یہ معاملات نکلیں گے. امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری رحمہ اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے. فرمایا یہ جو زنا ہے نا وہ آنکھ کا ہو بد نظری، وہ کان کا ہو غیبت سننا، گانے سننا، غلط باتیں سننا، وہ زبان کا ہو غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی پر الزام لگانا، جھوٹ بولنا، یا وہ ہاتھ کا ہو یا وہ شرمگاہ کا ہو. یہ تمام زنا یہ قرض ہے اور قرض لوٹانے پڑتے ہیں. فرمایا اگر توبہ نہ کی تو پھر یہ قرض اس کے خاندان سے نکلے گا. تو میرے دوستو یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے. تو اس نے کہا میں نے یوں شکر کرنا شروع کیا ہے، ان اعمال کی پابندی کی ہے، رب العزت نے مجھے اتنی بڑی حکمت سے نوازا ہے، دنیا میری گفتگو سنتی ہے. پھر بیٹے کی نصیحت. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه
लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसे नसीहत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो वालिद है उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद को नसीहत करेगा, लेकिन कब मजमे में, कब डांट कर, कब गुस्सा करके, कब उसके दोस्तों के सामने, कब लोगों के सामने उसको बेइज्जत करने के लिए? जी नहीं, वह याइज़ुहु, वाज ये उसी से निकला है। जरा इसकी तशरीह पढ़ के देखें। वाज और नसीहत कहते ही उसे हैं जो किसी की अच्छाई के लिए अपने दर्द दिल के तौर पर कही जाए, अपनी औलाद की तरबियत के लिए, अपनी औलाद को समझाने के लिए, उनको अच्छी बातें समझाने के लिए बेहतरीन वक्त तन्हाई का है। और तन्हाई कब की? हर वक्त की नहीं, खुसूसन रात को सोते वक्त की। बच्चे बड़ी शौक से किस्से सुनते हैं, बच्चे बड़ी शौक से स्टोरीज और कहानियां सुनते हैं, बच्चे बड़ी शौक से बातें सुनते हैं। उन बातों में आप उन्हें समझाएं। एक बच्चा था, माँ बाप का कहना नहीं मानता था, एक दिन उसे बुखार हो गया, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगा दिए, बेटा वो ऐसे था, बस अल्लाह पाक हमें बचाए। आपने नहीं कहना तू माँ बाप का कहना मानना, आपने नहीं कहना तू माँ बाप की इज्जत कर। गैर शऊरी तौर पे आपका बच्चा समझे मुझे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए वरना बुखार का इंजेक्शन लगेगा। ये होती है नसीहत। ये बेहतरीन वक्त है। और आज हम तरगीब देने के लिए मुरग़्ग़ब बन जाते हैं, पता नहीं मुबल्लिग़ बन जाते हैं, मुहक्किक और मुदर्रिस बच्चों के सामने बैठ के फलसफे झाड़ना शुरू कर देते हैं। इन फलसफों से तुम्हारी औलाद ने जिद्दी बनना है, कभी बात नहीं माननी। बात मानने का टाइम यह है, उसे इस अंदाज से समझो। किसी बच्चे को चाहते हो हाफिज़ कुरान बना लो, उसे हिफ्ज़ कुरान की फज़ाइल नहीं सुनाओ, वो तो बच्चा है। हिफ्ज़ कुरान के फज़ाइल उसके माँ बाप को सुनाए ताकि वो इधर लाए। लेकिन बच्चे को आपने यूं नहीं कहना। उस बच्चे को वाक़यात सुनाने हैं लेकिन उससे मुखातब नहीं करना, उसकी माँ को सुनाओ, अपनी अहलिया को। आज एक बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की तकरीब थी, मैं गया, हाफिज़ कुरान आए, उनको गले में हार पहनाया गया, बड़ा मजा आया, लोगों ने मुबारकबाद दी है, बड़ी खुशी, बड़ा मंजर था। बच्चे को गैर शौरी तौर पर ज़हन में आएगा हिफ्ज़ की बड़ी वैल्यू है। हो सके तो अपने बच्चे के सामने हाफिज़ बच्चे को बुलवाओ, बुलवा कर उसे इनाम दो, इनाम देकर कहो बेटा तू हाफिज़ कुरान है, ये ले तेरा इनाम है, ताकि तुम्हारे बच्चे का ज़हन बने। फिर देखें बच्चों को नसीहत कैसे होती है। आज हम खुद माँ बाप बिगाड़ते हैं अपने बच्चों को। फिर क्या कहते हैं, छोटे लाता है बहु चंगा आखे मनेंदा, हुण मंदेल थी गई है, हुण प्यो मादा आखा नहीं मनेंदा। ये तब होता है जब मैंने अपने रवैये से उसे बदला है। एक शागिर्द मेरे सामने फोन सुन रहा था, तो चुप सा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? छोड़े उस्ताद जी। मैंने कहा बेटा बताएं तो सही। मैंने कहा अभी तुम अपने बेटे को कह रहे थे मां को क्यों मारा, मां को ना मारा कर। उसने कहा मुझे मेरे बेटे ने कहा अब्बू जो तू मारता है मेरी अम्मी को तो खैर है, मैं मारूं तो गलत है। मैंने कहा देख लिया, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आदात देखते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अतवार देखते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मामलात देखते हैं, तुम्हारे भाषण नहीं सुनते। पोतरी में न कीता कर, वो ये नहीं सुनता, उसे अपना अमल दिखाओ। मैंने बहुत अच्छी तरतीब देखी। एक अरबी शेख निकला बाहर, उसके साथ उसका बेटा भी था, पोता भी था। बेटे ने अपने बाप के पांव में जूती आने वाली जूतियां सीधी की तो पोते ने अपने बाप के यानी दादा के बेटे अपने अब्बू की जूतियां सीधी कर दी। ये तरतीब होती है। ये नहीं वाइन पोत्र मेरी जूती सीधी कर, ये कौन सी बात है? तो वह याइज़ुहु या बुनैया, या इब्नी नहीं कहा, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, या अबतिफ अलमा तुमर, या अबती, ये ता किसके लिए आई है? अब में तो बात पूरी हो गई थी। तो ये भी ऐसे है, बुनैया, बनी औलाद, बुनैया बचूंगड़ा, छोटा बच्चा। ये जुमला बता रहा है कि तुम्हारा अंदाज प्यार वाला होना चाहिए, तुम्हारा अंदाज मोहब्बत वाला होना चाहिए, तुम्हारा अंदाज दिल के मोह लेने के लिए होना चाहिए, दिल तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे बात सुन। क्या कहा? ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक न करना।